व्यूअर्स वेलकम बैक इन प्रोग्राम जी डॉक्टर साहब प्रोग्राम होर अगे बताने अज के अगले इशू के जी डॉक्टर साहब की विचार ने तुहाडियां देखो असी कुछ अरसा पहला हर्ष मंडेर या मैंडर भी उन्होंने पढ़ते हैं ਜਿਹੜੇ IAS सन रिजाइन करके फुल टाइम वो सोशल एक्टिविस्ट ने जी और नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन्होंने आसाम दे विच एज ए एक्सपर्ट भी ਜਿਹੜਾ एक्सैप्ट किया उन्हों का असी एक आर्टिकल कि किवें एक पूरी साजिश के तहत NCR के थले जिसनों नैशनल सिटीजनस रजिस्टर किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट की देख रेख के थले आसाम दे विच ये चल रहा है कि जी अपने आप को साबित करो कि तुसी लीगल हो और उहदे लई जिहड़ी कट ऑफ डेट है 1970 तो पहलां दे जे तुहाडे कनैक्शन ने तो उही यानी पिछले 50 साल जे तुसी आए हो तो तुहाडी कोई वक़्त नहीं और उस नूं आधार बना के वो इस गल दे उत्ते लगे हुए ने कि ये जिहड़ा किवें असी इलीगल्स तो छुटकारा पाना और उन्होंने ये खदशा ज़ाहिर किया सी उन्होंने ऑलरेडी जिहड़े डिटेंशन उत्थे कैंप पहला ऑलरेडी जिन्हों डकिया होया भी उन्हों दी किवें मंदहाली दी कंडीशन है उस आर्टिकल च उन्होंने कहा सी कि किवें और BBC दी स्टोरी सी कि इत्थे तां ट्रंप ने जदों बच्चों नूं मापिओ तो अड्ड कीता ते सारा अमरीका ही नहीं दुनिया भर दे विच कंडैमनेशन हुई और उन्होंने अपनी पॉलिसी बदलनी पई नवा ऑर्डीनेंस जारी करके पर उस आर्टिकल मुताबिक कि जो उत्थे आसाम दे विच है उत्थे तो पिछले कई सालों तो बच्चे भी मापिओ तो अड्ड ने हसबैंड वाइफ भी अड्ड ने अंदरों कोई उन्होंने कोले साधन भी नहीं है कि वो फोन या किसी दे उत्ते ईवन चिट्ठी पत्र भी कर सकन भी बिल्कुल इस किस्म का और उत्थे बिल्कुल बाकी किसी दे भी जान ते पाबंदी है कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या बाहरला नहीं जा सकता सो ये जिहड़ा तत्थ सी मेरे लिए भी शॉकिंग सी क्योंकि विद इन द कंट्री ये कुछ हो रहा है असी तो जो मेन स्ट्रीम दे विच कोई लिंचिंग चल रही है कोई गौ रक्षक कट्ठे ने कोई लव जिहाद के नां थले कोई होर जिस किस्म के जुल्म चल रहे हैं या कश्मीर जो चल रहा है या पंजाब जिवें असी जिक्र करके हटे कि किवें जिहड़ा इन्हां दे हिंदूत्वी जिहड़ा चैस बोर्ड है उहदे ते एक तो बाद एक जिहड़ी है शतरंज की चाल चल रहे हैं लेकिन उहदे च उन्होंने खदशा ज़ाहिर किया सी कि जदों इस दी NCR दी कंप्लीट रिपोर्ट आएगी लखां असामी जिहड़े ने वो स्टेटलैस बना दिते जाणगे और एग्जैक्टली उस लाइन ते वापरे अज जिहड़ी मेन खबर सारे मीडिया च है और क्योंकि ये NCR दी सुप्रीम कोर्ट दे ऑर्डर दे थले जां उन्हां दी सुपरविजन दे थले 70,000 करोड़ इन्होंने स्पेंड किया पिछले कई सालों तो चल रहा सी और ये रिपोर्ट जिहड़ी है वो क्रेडिबल है और ये थले ही उन्होंने फरदर जिन्हों भी सिटीजन राइट देना है वो तो दूर की गल ईवन वोटिंग राइट भी गया और ईवन उन्होंने जिहड़ा वो डिटेंशन कैंपों के विच रखा जाएगा हुण ये खबर है कि 12% ऑफ आसाम रेजिडेंट्स ऑफ सिटीजनस लिस्ट 40 लाख डू नॉट फाइंड नेम इन फाइनल ड्राफ्ट ऑफ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनस पोलिटिकल स्लग फेस्ट एरप्ट्स 40 लाख बंगाली मुस्लिम मोस्टली के आलमोस्ट सारी थोड़े बहुत हिंदू भी होंगे बंगाली ओरिजन के 40 लाख बंदा 4 मिलियन असी तो रोहिंग्या मुसलमानों की गल करते हैं म्यांमार की हो रहा है 40 लाख मुसलमान आसाम दे विच बेघरे बना देते हैं कि वो एलियन ने उन्हों का कोई ताल्लुक नहीं है और अजे तो लिस्ट जारी की है उन्हें पहला NPR ने एक NCR ने पहला एक लिस्ट जारी की सी ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਉਹ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਸੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰੀ RSS ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਖੜੀ ਹੈ पोलिटिकल पोलराइजेशन वो चल ही रहा नॉर्थ ईस्ट इन्हां दी सरकार है आसाम दे विच इसलिए आसाम का जिहड़ा BJP का चीफ मिनिस्टर उन्हें बड़ा वैलकम किया उन्हें कहा जी बहुत वधिया होया और मैं देख रहा सी संजय हजारिका ने भी एक आर्टिकल लिखा है कि भी ये बड़ी डीप कित्थे वो आसाम सी 1970s का जिथे अड्ड एथनीसिटीज़ जिहड़ियां ने उन्हां दे लोग इकट्ठे होकर आसाम नूं खुशहाली वाल जा रहे सी उन्होंने एक कबीले नूं दूजे नाल लड़ाया एक ब्रह्मपुत्रा वैली है ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੇਨ ਅਸਾਮੀਜ਼ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਿਹਾਰੀ ਦੂਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰਾਈਬ ਰਹਿੰਦਾ
ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਅਨਾਰਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਿਓਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੌਦਾ ਵੇਚੋ, ਆਪਣਾ ਹਲਵਾ ਮਾਂਡਾ ਵੇਚੋ। 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨਸ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਸ਼ੇਖ ਹਸੀਨਾ, ਸ਼ੇਖ ਮੁਜੀਬੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਡਾਟਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਉਰ ਰਹਿਮਾਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਖਾਲਿਦਾ ਜ਼ਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ ਜੇ 40 ਲੱਖ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਘਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਵੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਐਂਡ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪੈਂਠ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨੇਬਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 28-29% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਿੰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਮ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਬੇਘਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਟੇਟਲੈਸ, ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਸੀ 1980 ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਕੇ ਜੀ ਬਾਹਰਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 47 ਦੇ ਵੇਲੇ ਲਗਭਗ 50% ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਔਰ ਅਸਾਮ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਐਥਨਿਕ ਅਸਾਮੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਇਸ ਡੇਂਜਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਂਸ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਹੈਡਲਾਈਨ ਹੈ ਮੂਵ ਵਿਲ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨੇਸ਼ਨ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਟੁਡੇ claimed updating of NRC in Assam was a calculated move to corner Bengali Muslims and Bengali Hindus, क्योंकि ਉਹਦੇ ਚ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਪਰ 1-2% ਹੋਣਗੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਗਾਲੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ। Addressing the media, she alleged some Biharis too were left out from the list published on Monday। ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕੂਲਰ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਬੰਗਾਲੀ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ, ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤੇ। The BJP-led center thought only the Bengali Muslims would suffer if NRC was updated. However, it turned out that the names of Bengali Hindus too had been dropped indiscriminately from the draft. People belonging to religious and linguistic minority communities have been identified by their surnames and left out from the list। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲਾਸਟ ਨੇਮ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੀਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਭ ਬੰਗਾਲੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। She claimed the Assam formula of driving away non-Assamese from the state would destroy the country as it could inspire parochial forces in other states also to push for similar steps। ਉਹਨੇ ਔਰ ਠੀਕ ਲਿਆ ਨੁਕਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਸੀਜ਼ਨਡ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਗੈਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਮੂਲ ਅਸਾਮੀ ਨੇ 70 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਦੋਂ ਬਿਹਾਰ ਔਰ ਯੂਪੀ ਦੇ ਭਈਏ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੱਢਦੀ ਆ ਉੱਥੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਲੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਬੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਖਾਸੀ ਕਬੀਲਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇ ਡੋਂਟ ਬਿਲੋਂਗ ਹੀਅਰ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਇਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਮਿੱਥਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤਾਂ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਏਜੰਡਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਬਨੋਬਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸਾਮ 'ਚ ਪਾਵਰ ਲੈ ਲਈ, ਵੰਡ ਕਰਤਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ,
ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ 40 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 40 ਲੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟਲੈਸ ਬਣਾ ਕੇ ਕੈਂਪਾਂ 'ਚ ਰੋਲ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਜੇ ਹਜ਼ਾਰਕਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਵੀ 4 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਜੇ ਰੁਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੀ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਔਰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੀਡੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਜੋ ਲਿੰਚਿੰਗਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ 70 ਬੰਦੇ ਲਿੰਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦਾ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਜੇ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੱਢਤੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਬਾਕੀ ਹਿੰਦੂ ਕੱਢੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤਾਂ ਚਲੋ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਤੱਕ ਲੱਖਾਂ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਡ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਬੈਕਲੈਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਵਿਦਨ ਕੰਟਰੀ ਫਿਰ ਜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਦੂਜੇ 'ਚ ਉਹੀ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭਈਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਲੀਗਲ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਤਾਂ ਕੱਲਾ ਆਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ NCR ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਘਰ ਘਾਟ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤਬਾਹੀ ਵੱਲ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਠੀਕ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਰ ਸਾਹਿਬ ਤਲਾਣਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਹੈ। TV 84 ਸਿੱਖਾਂ, ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੌਰਥ ਈਸਟ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵੈਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹਾਮੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਨ ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th ਐਵਨਿਊ, ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਸਿਟੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5164060694। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।